हाँ जी स्टूडेंट्स +1 बेटे ਆਪਾਂ किंगडम ਮੋਨਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया सी बेटे, ठीक है। तो आपने रेस्पिरेशन च क्या सीगा कि एरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है। एंड फिर आपने क्या सीगा उहदे अंदर न्यूट्रिशन दे अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अज बेटे आप की डिस्कस करांगे, अज आप डिस्कस करांगे रीप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो फस्ट ऑफ ऑल बेटे जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रीप्रोडक्शन होंदी है ना, वो एक बहुत ही सिंपल मैथड के नाल अगर आप डिस्कस करिए तो रीप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रीप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया अगर एक सिंपल वे दे अंदर आप देखिए बेटे तो बैक्टीरियाज ने जेड़े इन्हां दे अंदर मेल फीमेल तो हुंदा ही नहीं हैगा, ठीक है। तो इन्हां दे अंदर जिहड़ा मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अंडर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी जिहड़ा मैथड बैक्टीरिया सब तो ज़्यादा फॉलो करते हैं दैट इज बाइनरी फिशन, दैट इज बाइनरी फिशन। क्लियर। इन्हां दे अंदर क्योंकि देखो दो सैक्सिस ही नहीं हैगे तो कोई इन्हां दे अंदर माइटोसिस नहीं हो रही, नो माइटोसिस, नो मियोसिस, नो गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। तो कोई स्पिंडल ही नहीं बन रहा सिंपल मैथड के नाल। मैं पहला भी एक दिन जो मीजोजोम करा रही सीगी तो मैं उत्थे कहा सीगा कि आप इस मैथड नू देखांगे कि मीजोजोम है जिहड़ी वो रिप्रोडक्शन च किवें हैल्प करती है। तो तुसीं तो याद नहीं रखिया, मैं तुहानूं दस रही हाँ हाउ द मीजोजोम, इत्थे वो भी कवर हो जाऊगा। तो इन्हां दे अंदर सिंपल है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब एक ऑर्गैनिज्म है वो की हो जाता है एक जो दो च डिवाइड हो जाता है, उस सिंपल मैथड नूं आपां बाइनरी फिशन कह दिंदे हां। हुण की होया बेटे, फेवरेबल कंडीशनस ने बैक्टीरिया दियां, फेवरेबल उन्होंने टैंपरेचर बाहर ठीक मिल रहा है, ਉਹਦੀ बॉडी ਨੂੰ खान पीन ਲਈ सही मिल रहा है, न्यूट्रीएंट सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, तो वह खुश होकर बाइनरी फिशन करता है। हुण आ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इहदियां वॉल्स वगैरह सब वही ने सेम जो आप पहले पढ़ के आए। स्लाइम लेयर है, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। आ एक बैक्टीरिया है, आ इहदी मीजोजोम है, ठीक। आ इहदा न्यूक्लियोइड है। क्लियर। हुंदा की है जदों बैक्टीरिया ने बाइनरी फिशन करना है तो यह खुश होकर अपनी जेनेटिक मटीरियल नूं डबल कर लैंदा है, इहदा DNA डबल हो जाता है, डबल हो गया अमाउंट के अंदर। तो जिहड़ा इहदा मीजोजोम हुंदा है वो भी रेप्लीकेट कर जाता है, एक तो दो हो जाते हैं, ठीक है। मीजोजोम है जिहड़ा वो इहनूं टच करता है, ठीक है। तो एक तो मीजोजोम भी एक तो दो हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, जो दी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ने। ये दो हो गया। हुण इस टाइम ते की हुंदा है इहदा जिहड़ा DNA हुंदा है ना उस इलोंगेट हो जाता है, देयर विल बी द इलोंगेशन ऑफ द DNA। लो जी DNA इलोंगेट हो गया, आ रही मीजोजोम, आ रही मीजोजोम। हुण की हुंदा है प्लाज्मा मैम्ब्रेन दी इनवेजिनेशन होनी शुरू हो जाती है। इनवेजिनेशन का मतलब प्लाज्मा मैम्ब्रेन अंदर नूं जानी शुरू हो जाती है, उपरों दी भी ते नीचों दी भी। एंड फिर देन वो प्लाज्मा मैम्ब्रेन अंदर जाती जाती है, चली जाती है, चली जाती है, एंड वो बैक्टीरिया दो दे अंदर डिवाइड हो जाते। दोनों को अपना अपना जेनेटिक मटीरियल है, अपनी अपनी मीजोजोम है जिहड़ी वो प्रेजेंट है, एंड द बैक्टीरिया विल फाइनली डिवाइड इनटू द टू। सिंपल होया कि बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटीरियल डबल कर लिया, उन्हें अपनी मीजोजोम भी रेप्लीकेट होगी, फिर वह जिहड़ा न्यूक्लियोइड है वो इलोंगेट होया, न्यूक्लियोइड दी की होई इलोंगेशन होई। जिमें ही वही इलोंगेशन होई उवें ही वही प्लाज्मा मैम्ब्रेन दी इनवेजिनेशन होगी, वो इधरों की भी वध रही है, इधरों की भी वध रही है, एंड फाइनली सैल है जिहड़ा वो दो च डिवाइड हो गया।
होगी ਉਹਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ DNA ਦੀ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਪਟਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸ ਆਪਸ 'ਚ separate out ਹੋ ਜਾਣਗੇ। this is the reproduction in a simple way in the body of the bacteria ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ binary fission। clear? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡੋਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਆਹੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੈਸ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਪਲਾਈ ਔਰ the conditions having no nutrition supply, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਂਡੋਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਕਰਸ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਕਦੋਂ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ? ਨਾਓ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੇਮ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੋਂਗੇਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਗਰੋ ਕਰ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਸੈਪਟਮ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਬਣੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਵੇਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੀਜ਼ੋਜ਼ੋਮ ਹੈ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਦਿਸ ਵਨ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਸੈੱਲ ਇਜ਼, ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਅਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। अंदर ये एज इट इज़ DNA जो है इहदा जेनेटिक मटीरियल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। दिस विल बी द एंडोस्पोर, ठीक है। हुण की हुंदा है, हुण ये अपने सराउंडिंग्स दे अंदर, इस तो बाद अगली स्टेज, ये अपने सराउंडिंग्स दे अंदर एक होर लेयर बना लैंदा, एक्सोस्पोरियम, ठीक है। एक्सोस्पोरियम, फिर उसके नीचे अपने को आ गया कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के नीचे बैक्टीरिया की मैंब्रेन होगी, सैल मैंब्रेन, ते अंदर इहदा जेनेटिक मटीरियल हो गया। हुण ये जदों ये बैक्टीरिया नूं रपचर करके
ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡੋਸਪੋਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन कि उन्हें अपने आप ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਨਗਲਫ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਰ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੇਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਪੋਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰੀਅਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਅਰਸ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਸੈੱਲ ਰਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੋਕਸ, ਐਂਡੋਸਪੋਰ, ਕੋਕਸ, ਵਿਬਰੀਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾइंड ऑफ द ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਕੌਮਾ ਹੈ, ठीक है, विब्रियो शेप, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਆ ਸਪੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੋਰਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਸਪੋਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਰਟੈਕਸ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਮੀਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਓਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਊ ਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੁਡ ਅਕਰ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ। ਪੈਰਾਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ like that is not the true form of the sexual reproduction but that resembles like sexual reproduction, ठीक है जी, बट ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ reproduction in bacteria, that is also known as or para
सेक्शुअलिटी और जेनेटिक रीकॉम्बिनेशन, मतलब अपने डीएनए के नवे कॉम्बिनेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज रीकॉम्बिनेशन, ठीक है जी, ओके। डीएनए के अंदर चेंजेस लेके आना, जेनेटिक रीकॉम्बिनेशन, क्लियर, जीन्स के अंदर चेंजेस लेके आना। ये अंदर 3 मैथड्स होंगे ने बेटे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। फर्स्ट मैथड इज कॉन्जुगेशन, सेकेंड मैथड इज ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड मैथड इज transduction. If that is visible, that is transduction. थोड़ा जा बड़ा लिखा है ना, ट्रांसडक्शन। थर्ड मेथड है ट्रांसडक्शन। मैनू ये सीगा भी वो आउट ऑफ द कैमरा ना चला जाए, नहीं है, ट्रांसडक्शन, क्लियर। फर्स्ट डिस्कस करते हैं बेटे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर की होंगे बेटे, आपां ने एक चीज़ स्टडी करी सी प्लाज्मिड, है ना। जिहड़ा प्लाज्मिड है ना वो फर्टिलिटी लिए भी रिस्पोंसिबल होंदा है, एफ प्लाज्मिड कहते हैं उन्होंने, फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन च हेल्प करता है। तो ये जेनेटिक रीकॉम्बिनेशन के मैथड है। जेनेटिक रीकॉम्बिनेशन मतलब एक वर्गा डीएनए दूजे का भी हो जाए, क्लियर। तो कॉन्जुगेशन च की होया, मान लो आ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, आ इहदा डीएनए है, जेनेटिक मटीरियल है, इहदे नाल इहदे कोल आ प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये जिहड़ा प्लाज्मिड है ये रिस्पोंसिबल है कि मैं फर्टाइल बैक्टीरिया हाँ, मैं फर्टिलिटी कर सकदा, ठीक है, मैं मतलब फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है मेरे च, वी कैन से, ठीक है। हुण इहदे कोल पाइलाई प्रेजेंट है, आपां पाइलाई स्टडी कर चुके हैं। पाइलाई जिहड़े उहदे उपर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स ने, ठीक है, हेयर लाइक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स ने, दैट इज पाइलाई। कादे बने हुए पाइलिन दे। इहदे नाल एक दूजा बेचारा बैक्टीरिया है, इहदे कोल जेनेटिक मटीरियल तो है लेकिन एफ नहीं प्रेजेंट, ठीक। हुण इहनूं आपां पैरासैक्शुअलिटी या सैक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा, क्योंकि अगर आपां ह्यूमन की गल करिए तो मेल स्पर्म्स फीमेल की बॉडी नूं दिंदा है, दे रहा है ना, मेल दे रहा है, यानी कि मेल कोल है जो फीमेल नूं दे सकता है। यस, मेल डोनर है, देना डोनर, फीमेल लै रही है, रिसीवर है, रिसिपिएंट है, क्लियर। तां इनू कह देंगे क्योंकि आ जिहड़ा है ना जिहदे कोल एक स्पेशल फैक्टर प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इहदे कोल बेचारे कोल प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट, इहदे कोल प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इहदे कोल नहीं प्रेजेंट। ये कहते मैं तेनू अपने वर्गा बना दूंगा, क्लियर। ये लालच च की करता है, ये अपने पाइलाई इहदे वल दिंदा है, ये पाइलाई दे नाल अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्लियर। इन्हें पाइलाई अगे किते, इनू अट्रैक्ट कर लिया। हुण पाइलाई की करती है, दोनों बैक्टीरियाज नू क्लोज एसोसीएशन च लिया के इत्थे एक ब्रिज फॉर्म कर देंदे है, ब्रिज, उन्होंने कहते कॉन्जुगेशन ब्रिज, ठीक है। दिस इज द ब्रिज, कॉन्जुगेशन ब्रिज। आ दूजा बैक्टीरिया है, इन्हों आप ब्लू नाल ही बनाने, कॉन्जुगेशन ब्रिज मेड बाय द हेल्प ऑफ द पाइलाई, क्लियर। कॉन्जुगेशन ब्रिज बन गया। हुण इस ब्रिज तो की हुंदा है, इहदा जिहड़ा प्लाज्मिड है ना ये ऑलरेडी डबल हो जाता है, क्योंकि जिहड़ी भी चीज़ है जिन्हें किसी होर कोल जाना है उन्होंने डबल तो होना ही पऊगा ना, अपनी बॉडी चो थोड़ी कट दूगा। तो इहदा प्लाज्मिड अपने अमाउंट च डबल हो जाता, अपनी कॉपी बना लेंदे। जिवें ही कॉन्जुगेशन ब्रिज बनिया, प्लाज्मिड ने अपनी कॉपी बनाई तो एक कॉपी इनू ट्रांसफर करती, ठीक है। आ इहदा जेनेटिक मटीरियल पे है, हुण इहदे कोल भी आ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है जिहड़ी इहदी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर होगी, तो यह भी इहो जिहा बन गया ना। फिर जिवें ही इहदे अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ब्रिज हट जाता है, ये दोनों बैक्टीरिया ही रेड कलर के दिखा दें आप, ये दोनों हुण इक्को वर्गे हो गए। लो जी, लो बई, ये दो बन गए, दोनों के अंदर नवा जिहड़ा क्रिएशन है वो दोनों कोल ही प्रेजेंट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन,
through the conjugation tube. Such a method is called as conjugation. Clear? The conjugation की हो गया बेटे, transfer of the DNA by the process of the conjugation occurs between two sexually different strains of the bacteria, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਨਸ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ F ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਪੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਫੀਮੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਏ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ conjugation. Clear? That is the parasexuality. Clear? Now transformation. वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ आऊगा +2 क्लास के अंदर, बट मैं आई एम ट्राइंग कि मैं इत्थे वधिया तरह तुहानूं दसदा कि तुहानूं पूरी तरह क्लीयर होए। ट्रांसफॉर्मेशन नाम तो ही क्लीयर है, ट्रांसफॉर्म करना। सेकेंड मैथड है, क्योंकि मैथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब अपने DNA के अंदर चेंजेस करना। ठीक है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, +2 ਚ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ ਨਿਮੋਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਲੈਂਦਾ। 2 ਸਟ੍ਰੇਨਸ मतलब ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ। ठीक है, मैं इत्थे बना के दिखानी हाँ। उन्हें की किया, बैक्टीरिया लिया स्ट्रैप्टोकोकस निमोनाई, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਈਸ ਲਏ, ਪਹਿਲਾ ਚੂਹਾ ਲਿਆ, ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਈਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੀ ਡਾਈਡ ਆਫ। ਦੂਜਾ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਾਈਸ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਮਾਈਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। तीसरा लिया, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਕਿਲ ਕਰਤਾ। ਹੀਟ ਕਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ 99% ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਤੋੜਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ, ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 99% ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, 1% ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਡੀ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਮਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਪਾਤਾ, ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਈਸ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਹੜਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਊਸ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਮਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮਾਈਸ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਮਾਈਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਮਾਈਸ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਊ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਸ ਮਰਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂजेस आ जाए, मतलब वो जेनेटिक मटीरियल चेंज हो जाए। द ट्रांसफर ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ द DNA टू द बैक्टीरियम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਾउंडिंग्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਟਰਾਂਸਫॉर्मेशन।
दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन की है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ट्रांसडक्शन है। लो जी, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਆ ਵਾਇਰਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, प्लस हो गए, दोनों ने अपना ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਏ ਕਾइंड ऑफ द change in the genetic material, genetic recombination is called as the transduction, ठीक है। change in the genetic material or genetic recombination by the means of viruses in bacteria is called as transduction. When a bacteria pick up the genetic material from its surrounding and change the or make the genetic recombination, that is called as transformation. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੂਸਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, दैट इज़ वाई बेटे मैं कल नहीं कराया सी, नहीं तो मेरा जी सीगा कि मैं रीप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन ते रेस्पिरेशन इक्को ही क्लास च कराऊँगी, बट ये आर्टिकल लंबा सी, फिर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है, फिर क्योंकि मैं रीप्रोडक्शन विच भी नहीं छड्डना सीगा, तो दैट इज़ वाई ये जिहड़ा प्रोसैस सीगा वो लंबा हो जाता। ठीक है, तो अज दी क्लास च इहनूं आपां पूरा कर लिया। हुण बेटे नैक्सट की है इकनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया दियां डेली लाइफ के अंदर अगर देखा जाए अपनी इकोनमी वाइज ਉਹਦੇ की रोल्स ने तो ਉਹਦੀਆਂ हार्मफुल एक्टिविटीज़ की है। ठीक है, तो आप दो चीज़ां पढ़ांगे, इकनॉमिक, फिर अपना बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, आ रही हैं इकनॉमिक, फिर आप इत्थे लिखांगे एक छोटे जे बॉक्स के अंदर हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी, क्लियर? तो यूजफुल एक्टिविटीज़ की है ਜਿਹੜੇ बैक्टीरियाज ने बेटे ਆਪਾਂ ने शुरू च किया सीगा कि दे एक्ट्स एज द नेचर्स स्क्वेंजर्स। ठीक है, कि वो डेड एंड, जो आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन कल की क्लास च किया सीगा कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और डेड एंड डिकेइंग सबसटेंसिस खाते रहते हैं। तो फर्स्ट इज डीके ऑफ ऑर्गैनिक मटीरियल। ठीक है, की कर सकते हैं, ये ऑर्गैनिक मटीरियल नू डीके कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने डीकंपोज कर सकते हैं। वन, इस तो बाद देखो जेडे बैक्टीरियाज ने वो नाइट्रोजन साइकिल है जिहड़ा वो चला सकते हैं नेचर के अंदर। दीज आर द ओनली प्रोकैरियोट्स विच हैव द सुपर पावर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है जी, तो नाइट्रोजन साइकलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। इस तो बाद है बेटे अपने कोल ये सॉइल की फर्टिलिटी नू है दे अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया सॉइल नू फर्टाइल बना देंगे हैं। फर्टाइल मतलब सॉइल के अंदर जो जो कैमिकल्स चाहिए वो अपनी बॉडी चो ऐड करते जाते हैं, सॉइल चो खाते रहते हैं तो ऐड करते रहते हैं। तो सॉइल नू एक नैचुरल फर्टिलाइजर देना ताकि वो पावर है जी इनक्रीज़ हो सके। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी च हेल्प करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन च हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करते हैं। उस तो बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर हेल्प करते हैं। तो मैं दस ही नहीं सकती है ना कितनी हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। घरे भी देखो दुध तो कर्ड बनाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारिया कैंडीज़ ने वो माइक्रोब्स की हेल्प के नाल बहुत सारे सबसटेंसिस ने, जिमें आपां बेकरी इंडस्ट्री के अंदर जिहड़ा आटा है वो फुल जाता, ब्रैड बनाने लगे, माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। ठीक है जी, इस तो इलावा बहुत सारिया दवाइयाँ ने वो माइक्रोब्स की हेल्प के नाल बनदियां ने। इस तो इलावा
ਟੋਬੈਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਮੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਨਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਗਸ ਨੇ, ਬੈਲਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਲੈਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ very wrong kind of the process, but still ਕਿਉਂਕਿ that is happening in our surroundings। ਤਾਂ ਲੈਦਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਸਕਿਨ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਪੋਇਲੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੋਇਲੇਜ ਆਫ ਫੂਡ। ਸ਼ੌਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੌਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿਵੀਅਰ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਨੀਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਜਰਲੀ ਇਜ਼ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਟੂਲਿਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗਰੋਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਦਾ ਬੋਟੂਲਿਜ਼ਮ, ਬੋਟੂਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੋਟੂਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਬੋਟੂਲਿਨਮ, ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਬੋਟੂਲਿਨਮ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਬਰਗਰ ਦੇ ਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਐਂਡੋਸਪੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਮਿਟਿੰਗਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। that is the harmful activity of the bacteria। ਤਾਂ bacteria can causes the diseases to our body, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਇਲੇਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ these are the good and harmful activities of the ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 4 ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਟੀਨੋਮਾਈਸਿਟੀਜ਼, ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾਸ, ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਆਰਕੇਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਫਾਈਨਲੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਕਲਾਸ ਔਨ ਜ਼ੂਮ, ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਸਿਰਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਂਡੋਸਪੋਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਜੂਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ 4 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਲਗਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ
दैट्स ऑल बेटे। अगर कोई भी डाउट होया तो डाउट सैशन ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू सो मच।